Hello students, welcome to MGM Education. I am going to express this grammar section question take, which is very useful for the junior intermediate students of Andhra Pradesh as well as Telangana. I will teach you in with easy tricks. Easily you can catch with some formulas. Ready? Question take. Now watch the board. తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు లాంగ్వేజ్లో చెప్తాను. క్వశ్చన్ టేక్. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గురించి కూడా ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. For spoken English also this question tag is largely used. Okay, now watch the board, we will do something. See one thing, here we are going to how to make question tag. So one with HB means auxiliary. Second, without auxiliary. And third, without HB or auxiliary. HB stands for helping verb. Order and request form. In case of order and request form, or suggestive form, suggestions, how to do question take. Okay. Now there are some exceptions which comes in the competitive examination like ASO, OPSC, UPSC also. So attention should be paid to the tricks and the techniques we have to apply for. Ready students? See, whatever formulas and tricks will be given and exception will be told, that you have to catch first. Particularly students going for competitive examination, banking, railway, UPSC, UPSC or whatever competitive examinations. And students, for your syllabus, whatever is there, it's there in your AP board question tag. For intermediate students, you must watch it carefully. So telling in Telugu and in English. So first we will do this. First we will solve it, then we will solve this without HB or auxiliary, right? And with and another order, request, suggestive form. So 5 of them are there. Ready, start. So first we will go for with helping verb. With helping verb, this is very very easy. Helping verb గాని క్వశ్చన్లో ఉంటే ఇది గొప్ప ఈజీ. కాకపోతే ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ ఆక్సిలరీ అంటే తెలుసా కాదా? బిగ్ క్వశ్చన్. పిల్లలకి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి తెలిసి ఉంటే వాళ్ళకి కష్టం కాదు. కాకపోతే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఆన్సర్, రైట్? సో ఏంటి గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ? క్వశ్చన్ కానీ పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, ఒకవేళ ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఆన్సర్ మస్ట్ బీ నెగటివ్. కండిషన్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ కానీ నెగటివ్ అయింది అనుకోండి, ఆన్సర్ పాజిటివ్ అవ్వాలి. లాస్ట్కి క్వశ్చన్ మార్క్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, పంక్చుయేషన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు వినండి. సో పాజిటివ్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏంటవుద్ది? నెగటివ్. అంటే నాట్ పెట్టాలి. నాట్ పెట్టినప్పుడు జాగ్రత్త, ఈ నాట్ పెట్టాలి, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్, నాట్ ఫుల్ ఫార్మ్, NOT రాయకూడదు. నెగటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ చేయాలి. అంటే నాట్ ఇక్కడ నాట్ ఉంటుంది, తీసేయాలి.
అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ positive sentence, the answer must be negative. If the sentence is negative, answer must be positive. You must remember this. So ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ ఎలాగ తెలుసుకుంటారు? ఇట్స్ వెరీ ఆల్వేజ్ నాటే ఉంటుంది అనుకుని గ్యారెంటెడ్ లేదు. నన్ కూడా ఉండొచ్చు, నో కూడా ఉండొచ్చు, నేవర్ కూడా ఉండొచ్చు. చూడండి, హైయర్ క్లాస్కి చెప్తున్నాను నేను కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తున్నది, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చేది. హౌ టు ఐడెంటిఫై ది నెగటివ్ సెంటెన్స్? If there will be no, not, none, never. So 4 things you have to remember. T/2 is also a negative. Hardly, rarely, ఇది కూడా నెగటివే. నెగటివ్ సెన్స్ చూసేయాలి. You can watch these words. Hardly, rarely, no, none, never, not, to. ఇవన్నీ నెగటివ్ సెన్స్ వర్డ్స్. ఇవి ఉంటే అటుపక్క నాట్ ఆన్సర్లో పెట్టకూడదు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఎలాగ వస్తుంది, మనం ఆన్సర్ ఎలాగ రాద్దామా దాని గురించి ట్రై చేద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఆన్సర్. రెడీ స్టూడెంట్స్? టేక్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, హీ ఈజ్ స్మార్ట్. రైట్, సో సీ ది పంక్చుయేషన్. 1 comma should be there, 1 question mark in the end, right? 1 comma should be there and 1 question mark. So the formula you have to apply here is, see the question, positive is there, ikkada not ledga, aithe idi positive. Positive గురించి ఉంటే ఆన్సర్ ఫార్ములా ఏంటి? HV అంటే ఆక్సిలరీ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఫార్ములా. ఇది తెలుసుకుంటే చాలు. ఈ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏది? ఇది కదా, రైట్. ఈజ్ ముందుకు తెచ్చేయండి. నాట్ లేదు, ఇక్కడ నాట్ పెట్టండి. ఉంటే పెట్టకూడదు, లేదు కాబట్టి పెట్టండి. హీ సబ్జెక్ట్కి ముందుకు తెచ్చేయండి. ఇజంట్ హీ, ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఓకే, చూడండి ఆన్సర్ ఎలాగవుతుంది. పాజిటివ్ ఉంది, ఆన్సర్ నెగిటివ్ అయింది. రైట్, ఫస్ట్ ఫార్ములా హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టారు, నాట్ పెట్టారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి. లాస్ట్కి సబ్జెక్ట్ తెచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్టే ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ హీ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రొనౌన్ హీ రాశారు. ఇక్కడ సపోజ్ రామా ఉంటుంది, రామా ఈజ్ స్మార్ట్. ఇప్పుడు అక్కడ మీరు రామా పెడితే అవద్దు, ప్రొనౌన్ రాయాలి. చూడండి ఆన్సర్ ఏంటి అవుద్ది. ఈజ్ ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకెళ్ళండి, ఫార్ములా నాట్ లేదు, నాట్ పెట్టియండి. రామో అటు పక్క వెళ్ళేసరికి ప్రొనౌన్ హీ అవుతుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. పీపుల్ ఉంటే దే రాస్తారు, సీత ఉంటే సి రాస్తారు, శ్రావణి ఉంటే సి రాస్తారు, అనిత ఉంటే సి రాస్తారు. రామో అండ్ సీత ఇద్దరు ఉంటే ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు చూడండి దే రాస్తారు. అది తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే అక్కడ బుక్ అయిపోతారు పిల్లలు. ఓకే, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే ఎలాగ చేయాలి తెలిసింది. నెక్స్ట్ చూడండి, 2 హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒకటి ఉంటే ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ దర్ ఈజ్ డబల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాట్ టు డూ? ఫార్ములా ఇది సేమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ షుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ యూ. ఓకే, దీనికి కోమా పెట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ అలాగే ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 2 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ షుడ్ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆక్సిలరీ, ఇది ఒక ఆక్సిలరీ. ఇప్పుడు ఏది ముందుకు తీసుకెళ్తారు మన ఫార్ములా? హెచ్వి ప్లస్ నాట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. చెప్పండి, ముందుది తీసుకెళ్తారు, ఫస్ట్ది ఇది, ఇది సెకండ్ది. సెకండ్ది వదిలేస్తారు, ఆన్సర్లో రాస్తారు. చూద్దామా, ఇది తీసుకెళ్ళండి ముందు. హెల్పింగ్ వర్బ్ షుడ్ అయింది. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చూడండి, ఇది పాజిటివ్ ఉంది, ఈ సెంటెన్స్లో నాట్ లేదు, క్వశ్చన్లో అయితే ఇక్కడ నాట్ పెట్టేయండి, అయిపోయింది. ఐ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఆన్సర్. ఓకే, పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. కామా ఉండాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి. పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ చేసినవి మనం చేసాము. ఇప్పుడు
నెగటివ్ ఉంటే ఎలాగ చేస్తారో చూడండి. 2 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటే ముందుదే మనకి ఇంపార్టెంట్, ఇది వెళ్తుంది, అది వదిలేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉన్నది. దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ యామ్ ఫైన్. మీరు చేయండి పిల్లలు, ఇది కష్టం. మనం ఆ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం మళ్ళీ. రైట్, అదే ఫార్ములా. హెచ్బి ప్లస్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి నాట్ పెడతారు, ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ పి అనుకొని ఇక్కడ బ్రాకెట్లు రాశాను అందుకే. లేకపోతే మీరు రామో ఉంటే రామో రాసేస్తారు, అలాగైతే తప్పు అయిపోద్ది. ఓకే, సో హియర్ ఆమ్ దిస్ సైడ్ వెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ నాట్ కమ్స్ దెన్ ది ఆన్సర్ విల్ బి ఆర్. ఆమ్ మారిపోద్ది ఆర్, నాట్ ఐ. ఇది గొప్ప ఇంపార్టెంట్, అందరికీ కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తుంది. కొంతమంది దీనికి యాక్సెప్ట్ కూడా చేయరు. నేనే 4 బుక్ తీసి చూశాను నిజమా కాదా అనేసి. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టేబుల్ ఫర్ పీపుల్. దే సే దట్ హెల్పింగ్ ఫర్ ఆమ్ హౌ ఇట్ బికమ్స్ ఆర్. I have seen 4 books to know whether it is right or not. So it was right that in negative sense arm will be R, but in positive sense ఆన్సర్ ఇక్కడ నెగటివ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, చూద్దాం ఆ నెగటివ్ రాసి చూడండి, రాస్తేనే తెలుస్తుంది. ఐ ఆమ్ నాట్ ఫైన్, దీనికి ఆన్సర్ ఏట్ అవుతుందో. ఇక్కడ నుంచి మనం నెగటివ్ స్టార్ట్ చేసాము, క్వశ్చన్ నెగటివ్ ఉంది, సో ఆన్సర్ పాజిటివ్ అవుద్ది. ఇటుకంచి ఆమె వెళ్ళినప్పుడు ఏటవుతుంది, ఆమె అవుతుంది. ఆమ్ ఐ పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఆమ్ మారదు, నెగటివ్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ అయిపోద్ది. ఇది గొప్ప ఇంపార్టెంట్. పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇదొక బిగ్ కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. రైట్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ బికాజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ కమింగ్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ ది ఐ ఆమ్ పాజిటివ్ ఇస్ దేర్, ఆర్ నాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్. I am not, negative is there, am I will be the answer. Remember this. Very important this is for all the students. So now, HB ఉంటే ఒకటి, డబుల్ హెచ్బి ఉంటే నేనేటట్టు చెప్పాను చూడండి, ఇంపార్టెంట్. హెచ్బి ఆర్ ఆక్సిలరీ ఉంటే రెండోది, డబుల్ హెచ్బి అంటే డబుల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ ఆక్సిలరీ ఉంటే మూడోది. ఐ యామ్కు ఉన్న ట్రిక్ 3 చెప్పాను మీకు. మన రెండో స్టెప్ ఏంటండి, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే ఎలా క్వశ్చన్ టేక్ చేశారో, ఇప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఎలా చేస్తారో అది నేర్పిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఏటవుతుంది చూడండి, నెంబర్ 2 అయిపోతుంది. మరి ఇది అవుతుంది వితౌట్ హెచ్వి, ఓకే, ఆర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్. ఇప్పుడు మరి క్వశ్చన్ రాసి, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ లాగా ట్రయల్ రాసి ఆన్సర్ చేస్తే పిల్లలకి బాగా అర్థమవుతుంది. అందుకే నేను క్వశ్చన్స్ రాస్తాను, వినండి. ఒక క్వశ్చనే రాసి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 3 రాయాలి, కాకపోతే ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే మనం ఎలాగ క్వశ్చన్ టేక్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ది చూడండి, హీ లవ్స్ ఇండియా తీసుకోండి 1, ఓకే, డేస్ క్వశ్చన్ మార్కు. మరొకటి, హీ లవ్డ్ ఇండియా. మరొకటి, ఐ లవ్ తెలుగు. కొమ్మ పెడతారు, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఎప్పుడు, రైట్. ఇప్పుడు పిల్లలు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇందాక ఉండేది, దాని తర్వాత నాటు పెట్టారు, ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఇక్కడ మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు కదా, మనం టెన్స్ చూసి హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి. అదెలా? ప్రెజెంట్ టెన్స్ అవుతే డూ డజ్ తీసుకుంటారు, పాస్ట్ టెన్స్ అవుతే డిడ్ తీసుకుంటారు, రైట్. దాని తర్వాత నాటు పెడతారు, అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి. నెగటివ్ సెంటెన్స్ అయితే నాటు తీసేస్తారు, ఉన్న నాటుకి తీసి పారేయాలి, రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు ఆన్సర్ చేసి చూద్దామా. ఇక్కడ ఏటుంది, హీ లవ్స్ ఉంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ తీయడానికి దీనికి మీరు ఇరిపియండి,
ఎస్ ఉంది కాబట్టి డజ్ వెళ్తుంది, నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ పెట్టాలి, హీ సబ్జెక్టు వెళ్ళిపోద్ది అటుకంచి. ఫార్ములా అదే చూడండి, హెచ్బి ప్లస్ నాట్ ప్లస్ ఎస్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, అంతేగా. కాకపోతే ఇక్కడ డజ్ లేదు కానీ మీరు ఎలా తీశారు సారు అంటారు. వర్బ్తో ఎస్ ఉంటే డజ్, ఈడీ ఉంటే ఇక్కడ డిడ్ పెట్టాలి, నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ పెట్టాలి, మళ్ళీ ఆ హీ అటుకంచి వెళ్తుంది, రైట్. సో ప్రజెంట్ పాస్ట్ చూసి డూ అవుతుందా, ఇక్కడ చూడండి ఎస్ లేదు కాబట్టి డూ అవుతుంది, డు నాట్ ఐ, ఈజీ, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే పిల్లలకి ప్రజెంట్ పాస్ట్ అనేది తెలియాలి. ఎస్ ఉంటే డజ్ పెట్టాలి, ఈడీ ఉంటే ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే డిడ్ పెట్టాలి, ఓకే. ప్రజెంట్ ఉంటే ఎస్ లేకపోతే డూ పెట్టాలి అన్నది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్ ఉంటే ఆన్సర్ నెగిటివ్ రాయండి, ఆ తర్వాత నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ రాస్తారు, రివర్స్, రైట్. అర్థమైంది అనుకుంటాను. కానీ పిల్లలు ఇక్కడ వర్బ్ పాస్ట్, ఇది ప్రజెంట్ అని తెలుసుకుంటేనే మీరు డూ డజ్ డిడ్ వాడతారు. ఏది ఎక్కడ వాడతారో నేను ఒక నోట్ రాసిస్తున్నాను నేనండి. చూడండి, ప్రజెంట్ ఉంటే సెంటెన్స్ మనం ఏటి వాడతాం, హెచ్బి ఆర్ ఆక్సిలరీ, డూ కానీ డజ్ కానీ పెట్టాలి, ఓకే. వర్బ్తో ఎస్ ఉంటే డజ్ పెడతారు, లేకపోతే డూఏ పెట్టాలి. అలాగే చూడండి, పాస్ట్ ఉంటే మీరు పెడతారేటి డిడ్, ఓకే. ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఇదొక రూల్. ఇప్పుడు మనం రెండోది కూడా చేసాము, వితౌట్ హెచ్బి, హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే ఎలాగ చేయాలి, డూ డజ్ డిడ్తో నేర్పించాను, ఓకే. కానీ నేను నేర్పించినవన్నీ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ఒక్క నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాసి చూద్దామా, ఓకే, లేకపోతే రెండు రాసి చూద్దామా. చూడండి, హీ డిడ్ నాట్ లైక్ యూ, ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ టేక్ చేస్తే ఏటవుతుందో మనకి ఇక్కడ ఈజీగా అయిపోతుంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి తీసుకెళ్ళిపోదామా, ఇక్కడ నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టొద్దు, వద్దు, హీకి తీసుకెళ్ళిపోండి, డిడ్ హీ, అంతే. మరొకటి రాద్దామా, రీతా డజ్ నాట్ స్పీక్ తెలుగు, కామా డాష్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ కూడా ఈజీ. చూడండి, మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి డజ్ తీసుకెళ్ళిపోదామా, నాట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టొద్దు, రీతా అటుపక్క వెళ్తే సి అయిపోద్ది, ఆడపిల్ల కాబట్టి. సో మనం ఇక్కడే నేర్చాము, క్వశ్చన్ కానీ నెగటివ్ ఉంటే ఆన్సర్ పాజిటివ్ అవ్వాలి. రెండోది రివర్స్, నెగటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ చేస్తారు, పాజిటివ్ ఉంటే నెగటివ్ చేస్తారు. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఇది కూడా అయిపోయింది. మూడో దానికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. ఆర్డర్ ఫామ్ కానీ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ఏదైనా ఉంటే ఎలా చేస్తారు, క్వశ్చన్ టేక్, ఓకే. ఆర్డర్ పబ్లిక్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెస్ట్, సజెస్టివ్ అంటారు. కానీ ఉంటే ఎలా చేస్తారు, మీ కోర్సులో కానీ ఇది ఉందంటే ఇది నేర్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి, రైట్. ఇప్పుడు నా వీడియో చూసి మీరు నేర్చారనుకోండి, మరి మీకు అసలు ఏ డౌట్స్ ఉండదు, మరి ఎక్స్ట్రా చూడ కూడా అక్కర్లేదు. ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవని, తెలంగాణ అవని, చూడండి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఫార్ములాస్తో మీకు చెప్తున్నాను. ఒక్క చుట్టూ చూస్తే పూర్తి గుర్తుంచుకోవాలి, ఓకే. నా ఆర్డర్ ఫామ్లో విల్ యూ రాసిస్తారు, ఏటి చేయక్కర్లేదు. ఆర్డర్ ఫామ్ అనండి, ఓపెన్ ది డోర్, ఇది ఆర్డర్ ఫామ్ అనుకోని మనకు తెలిస్తే కదా సార్ మనం చేస్తాము అంటున్నారు కొన్ని పిల్లలు. అరే ఏటైందిరా, అరే సెంటెన్స్ చూడరా, వర్బ్తో బిగిన్ అవుతుంది కదా, మరి ఎప్పుడైనా ఐ హీ సీ దే ఏదైనా ఉండాలి, ఏది లేదు, వర్బ్తో మొదలవుతుంది. అయితే ఇది ఆర్డర్ ఫామ్ రా, ఇక్కడ విల్ యూ రాస్తావు, నెగిటివ్ ఫైటివ్ రూల్, ఆ రూల్ అన్నీ మర్చిపోయి ఇప్పుడు అని చెప్పాలి.
అదే ఇక్కడ ప్లీజ్ అని పెట్టామనుకోండి, ఇది రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది, ప్లీజ్ ఓపెన్ ది డోర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ సేమ్. అంటే మనం ఏంటి నేర్చాము, ఆర్డర్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ సజెస్టివ్ కానీ ఉంటే లీవ్ పెట్టడమే. నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏ రూల్ మళ్ళీ ఫాలో చేయకూడదు. మనం తయారు చేసిన రూల్ ఇక్కడ కట్ చేసేయాలి. మూడోది చూడండి, లెట్ us గో. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. లెట్ us, ఆజ్లో ఏటి ఉందండి, సెల్ మనం పెట్టేస్తాం. లెట్ us సెల్, అన్నిటి దగ్గర విల్లు రాశారు, ఇక్కడ ఏంటి సార్ సెల్ రాశారు అంటే అది చూడరా, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా, ఇది ఆజ్. ఈ ఆజ్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందమ్మా, వీ నుంచి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ వీ సబ్జెక్ట్, ఓహో వీ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ రావాలి. ఎందుకంటే మన రూల్ ఉంది, ఐ వీ దగ్గర సెల్, తగిన దగ్గర విల్లు. సో క్రిటికల్ చూడండి, ఇక్కడ కామా ఎస్ అంటే లెట్ ఆజ్ అవుతుంది. ఆజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వీ నుంచి ఆజ్ పుట్టింది కాబట్టి వీ మనకి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది దీనికి వాడలేం మనం. అందుకే ఎస్ నుంచి ఆస్ తీయాలి, ఆస్ నుంచి ఉయి తీయాలి, ఎలాగ రాయాలి. సో ఇక్కడ కొంచెం లిటికేషన్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది మీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ గురించి 3 ఫార్మ్స్ చెప్పాను. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే, ఓకే, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే ఎలాగ చేస్తారు, నెంబర్ 1. హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా మెయిన్ వర్బ్ ఉంటే ఎలాగ చేస్తారు, నెంబర్ 2. ఆర్డర్ ఫార్మ్, రిక్వెస్ట్ ఫార్మ్, సజెస్టివ్ ఫార్మ్ ఉంటే ఎలాగ చేస్తారు అన్నది చెప్పాను. రైట్? ఓకే, మీకు మరి కానీ డౌట్స్ ఉంటే, మీకు ఇంగ్లీష్లో ఏదో ఎనీ గ్రామర్ డౌట్ ఉంటే నాకు అడగండి. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కానీ, ప్యాసివ్ వాయిస్ కానీ, వర్డ్ ఆర్డర్ కానీ, వర్డ్ అడ్రస్ కానీ, నోట్స్ మేకింగ్ కానీ, ఓకే, పాయ్ చార్ట్ అవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ చేయాలి అవి కానీ, అంటే నేను ఒక టెక్నిక్లో మీకు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాను, అన్నిటికీ మీరు అదే అప్లై చేసుకోవాలి. సో దాంట్లో అవుతుంది, మీరు ఒక ట్రిక్ నేర్చారనుకోండి, అలాంటి 100 వస్తే కూడా మీరు ఒక షూట్ రాసేస్తారు. మరి డిపెండెంట్ అవ్వక్కర్లేదు, ఇండిపెండెంట్ చేసేస్తాను మీకు, ఇండిపెండెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో దట్ యువర్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ టేక్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్. మీతో మీ బంధువులు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ క్లాస్మేట్స్ అవలోనే ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఇది చూపించండి. బాగుంటే ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో మీకు డౌట్ వస్తే, సివి కానీ, నోట్స్ మేకింగ్ కానీ, సమ్మరైజ్ కానీ, ప్రెస్ రైటింగ్ కానీ, ఆర్టికల్ కానీ, ప్రిపోజిషన్ కానీ, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కానీ, పేసివ్ వాయిస్ కానీ కావాలి అంటే కామెంట్ బాక్స్లో రాసి పంపించండి. ఇమీడియట్లీ వీడియో చేసి పంపిస్తాను తెలుగులో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.